बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं आपको रलियो के में लाया हूँ। यहाँ पर आपकी मुलाकात एक बुज़ुर्गों से करवाऊँगा। इनका फार्म छोटा है, सादा है, लेकिन ये बुज़ुर्ग बहुत महारत रखते हैं। इनके पास बहुत नॉलेज है बफलो फार्मिंग के बारे में। अगर आप ये उनकी नॉलेज से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। इसके बाद अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप आइंदा भी ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हर नई बनने वाली वीडियो की इतला आप तक बर वक्त पहुंच सके। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारे पेज को लाइक करके फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो चलें प्रॉपरली शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी की हाल चाल है? ठीक ठाक। चाचा की ना अपना? मोहम्मद रफीक। चाचा मोहम्मद रफीक है, केड़ा इलाका है, केड़ा पिंड है? रलियो की। रलियो के केड़े शहर दा पिंड है? सियालकोट दा। सियालकोट दा। अच्छा चाचा, दसो कि मज्जां दा डंगर रखण दा काम किन्नी अरसे तो कर रहे हो? असी को 10-20 साल तो कर रहे हैं। 10-20 साल तो यह काम तुसी कर रहे हो? हाँ जी। उस तो पहले करदे हो? उस तो पहले मजदूरी करी दी। मजदूरी करी दी। मजदूरी छाड़ के तुसी मज्जां दे काम च आ गए। हाँ जी। हुण अजकल किन्नियां मज्जां रखियां जी? 10 तक। वड्डे किन्ने ते छोटे किन्ने? 8 वड्डे 2 छोटे ने। 8 वड्डे ते 2 छोटे ने। हाँ जी। अच्छा चाचा, ए दसो कि तुहाडे कोल जेहड़ियां मज्जां ने केड़ी नस्ल दियां ज्यादातर? ये साहिवाल चीचा वतन। साहिवाल चीचा वतनी? हाँ जी। उत्थों जाके लियां जी, इत्थों कितों लईयां? इत्थों ही पिंड वेख के खरीदियां। इत्थों अड्डियां चों? हाँ जी। ठीक है चाचा, ये दसो कि चंगी मज की निशानी की हुंदी है? चंगी बाई की निशानी हुंदी है वाना पिछा मूत्रे तिकर हुंदा। मूत्रे तक हुंदा। होर ਉਹਦੇ ਥਣ ਛੋਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਣ। ठीक है। ਥਣ छोटे होने चाहिए? हाँ। किन्ने के छोटे? बस लेने चप्पा होने चाहिए। चपा 3 इंची? 3 इंची। 3 इंची थान होना चाहिए। चवे एक बराबर होने चाहिए? हाँ। ठीक है। ते पिछू चौड़ी की पतली? पिछा पुट्ठा जेड़ा भारा होना चाहिए। पुट्ठा भारा होए ते मुंह पतला होना चाहिए। चम पतला होना चाहिए। अखियां? अखां बिल्लियां होनी चाहिए। बिल्लियां होनी चाहिए। ते 5 कल्याण होनी चाहिए कि काली नीरी? 5 कल्याण भी सही है, काली भी चंगी है। थान बहाने की गल होंदी। थान बहाने की गल होंदी है। हाँ जी। रंग रूप की गल नहीं, थान बहाने की गल। थान बहाने की जिंदाबाद। चाचे ने असल गल अज कर छड़ी कि थान बहाने की गल होंदी है। अच्छा चाचा, ए दसो कि तुसीं इन्हां नूं खिलांदे पिलांदे की सारी दिहाड़ी? सारी दिहाड़ी यही पराली पाने हैं। अच्छा। शाम नूं बंडा 2-2 सिर पहाड़ी दे। ठीक है। ते सवेरे? सुबह भी 2-2 सिर बंडा पा। 4 किलो बंडा? हाँ जी। वंडे च पांदे की हो? पाने खाली सिर्फ पाई दी ने। खाली पाई दी? चौखर ते खा। ते तुहाडी एक मज दुध किन्ना दे छड़दी रोजाना? साडी एक मज इसले सूण वाली है, तीया चौथा महीना 4 किलो दूध देंदी। सूण वाली जेहड़ी है वो भी 4 किलो दे छड़दी है। ते जेहड़ियां सूइयां ने ताजियां वो किन्ना दे? 9-10 किलो दूध पे कर दिया। 10 किलो? तो जो स्टाले आ जांदे उदों किन्ना करन दियां? 12-14 किलो करांगे। 12-14 किलो करन दियां। अच्छा चाचा, ए सारे हिसाब किताब पा के वंडा स्टाला और उन्हां दी साम दा खर्चा पा के ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬਚਦਾ ਸਿਰਫ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 50-50 ਬਚਤ ਹੈ? 50-50। ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਗਾਈਆਂ? ਮੱਝ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਗਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਚੀਜ਼ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਏ। ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਈ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਗਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਾਰਮੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਗਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਚਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸਵਾਦ ਆਵੇ? ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਘਿਓ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ? 8-10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਕਿਹੜਾ ਘਿਓ? ਦੇਸੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨਾ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਘਿਓ। ਕਿਸ ਟਾਈਮ? ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਪੱਠੀ ਛੱਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਅੰਦਰ ਬੰਨਣੀ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਚ ਪਾ ਕੇ ਰਲਾ? ਨਾਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਟੇ ਚ ਰਲਾ ਕੇ ਜੋ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀਆਂ? ਆਪੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁੜ ਛੋੜ ਦੇਣਾ। ਗੁੜ ਦੇਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੀ ਖਿਲਾਣਾ ਪਿਲਾਣਾ? ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤਾਲੂ ਨੂੰ ਗੁੜ ਲਾਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਟਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸੁੱਟਦੀ ਮਾਈ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਪੀਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗੁੜ ਦੇਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ? 2-3 ਦਿਨ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਗੁੜ ਦੇਣਾ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ? ਤੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ? ਚੋਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚੋ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਪੱਠੀ ਛੱਟੀ ਖਾ ਲੇ ਬਾਅਦ ਚ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਾ ਤੇ ਨਰਮ ਕੁੰਪਲ ਵਾਲਾ ਪੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਪੱਠਾ ਪਾਣੇ। ਪਾਣਾ? ਪਾਣਾ।
ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਉਹਦਾ ਮੇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਰਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਖਤ ਪੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਾਂ, ਸੁੱਟਿਆ ਸੂਈ ਮੱਝ ਨੂੰ, ਹਾਂ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੁੱਗਾ ਬਹਿਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਸਖਤ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਨਰਮ ਹੋਏ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲਾ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲकुल ये ताजी जिस तरह कोई फसल है ताजी बीजी है, वो काट के पाओगे तो नुकसान दा देगा। दरमियानी एज होगी तो फिर वो ठीक रहंदी है। ठीक रहंदी है। सही है, नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹੋ ਰਾਏ ਹੈ? ਇਹੋ ਰਾਏ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਝ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਅੱਛੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਵਾਨ ਪੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਵੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਟਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੁੱਟੇ? ਉਹ ਖਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖਲ ਕਿਹੜੀ? ਖਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੌੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਖਲ। ਗਲਕਾਂਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਗਲਕਾਂਦ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੀ। ਖਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ? ਗਲਕਾਂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੀ। ਅੱਛਾ, ਚਿੱਟੀ ਬਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਅਖੀਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਅਖੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਗਲਕਾਂਦ ਦਵੋ? ਫੇਰ ਗਲਕਾਂਦ ਦਵੋ। ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਤੇ ਫੇਰ? ਪਹਿਲੇ ਗਲਕਾਂਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਿੰਗਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਿਲਾਵਜਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੱਝ ਫਿਰ ਖੁਰੇ, ਮੱਝ ਖੁਰੇਗੀ? ਖੁਰੇ। ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਲਕਾਂਦ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੱਝ ਖੁਰੇਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਕਾਂਦ ਦਵੋ, ਜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਗਲਕਾਂਦ ਦੇ। ਗਲਕਾਂਦ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 20-22 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਨਾ 2-2 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਦਈਏ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੰਗਾ ਤਾਸ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ? ਇਹ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਜੇ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ। ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਰਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੱਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਰਲਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਰਲਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਰਲਾ ਕੇ ਕਰ ਲਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਰੱਖ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ 3-4 ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਆਪੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 3 ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, 2 ਰੱਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਢਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਅਸੀਂ 3 ਫੁੱਟ 'ਚ ਬਣਾਇਆ। 3 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ? ਹਾਂਜੀ। ਚੌੜਾ? ਚੌੜਾ 24 ਫੁੱਟ। 24 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ, 3 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ 10 ਜਾਨਵਰ ਆਉਂਦੇ। 10 ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ 10 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਲ 'ਚ ਪੱਠਾ ਨਾ ਮੁੱਕੇ? 2 ਕਿੱਲੇ ਪੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਰੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੂੜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੂੜੀ 3-4 ਕਿੱਲੇ। ਤੇ ਚਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਚਰੀ 2 ਤੇ 3 ਕਿੱਲੇ। 2 ਤੋਂ 3 ਕਿੱਲੇ ਚਰੀ। ਚਰੀ 1 ਕਿੱਲਾ ਵੱਧ? 1 ਕਿੱਲਾ ਵੱਧ। ਪਰਾਲੀ? ਪਰਾਲੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਫੁਰਸਤ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਛੱਤ ਦਾ ਸ਼ੈਡ ਦਾ ਛੱਤ ਸੀਮਟ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਟੋ। ਉੱਤੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਛੱਟੋ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਣਾਏ ਕੱਚਾ? ਉਹ ਕੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਗਰਮੀ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੱਚਾ? ਥੱਲੇ ਫਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਲ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਤੇ ਕੱਚਾ? ਇਹ ਕੱਚਾ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਡੰਗਰ ਦਾ ਖੁਰ ਘਸਦਾ, ਕੱਚੇ ਤੇ ਘਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪੱਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੱਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਕੱਚੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਕੱਚੇ 'ਚ। ਤੇ ਜੀ ਮੇਰ ਭਾਈ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ? ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਝ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੱਲ ਲਿਆਂਦੀ। ਕੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ 1,65,000। 1,65,000 ਦੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਵੇਚੋਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ? ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਮੱਝ? ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹੋਰ ਮੂੰਖੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਬੋਲੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ? ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰਿੰਨ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਰਿੰਨ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਰਿੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਣ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਚੰਦਰੀ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਦੱਸ ਦੇ ਸੀ। ਚੰਦਰੀ ਦਾ ਦਮ ਤਰੂਤ ਹੁੰਦਾ। ਦਮ? ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੱਝ ਪਿੱਛਾ ਮਾਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਫਰਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈਬਾਦੀ ਤੋਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੋਮ ਤੇ ਮੱਖਣ ਦੇ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦਾਦੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੱਖਣ ਚ ਰਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਚ ਧਰੋ, ਖੇਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਡਾਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਮੱਖਣ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਥੋਮ ਦਾਦੜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰਿੱਜ ਚ ਧਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਜੰਮ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਕਰ ਲੈ।
ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੋ, ਸੁਬਹ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਡਾਹ ਕੇ ਤੇ ਪੀਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਡਾਹ ਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ? ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਸ ਕੁ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਕਦਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੀ? ਮੱਖਣ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੱਖਣ ਦੱਸਿਆ 1 ਕਿਲੋ ਮੱਖਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਥੋਮ, ਠੀਕ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆ, ਤਾਦੜ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮੱਖਣ ਚ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਧਰੀਦਾ, ਉਹ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਈਦਾ। ਤੇ ਬਾਈ ਬਾਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਮੱਖਣ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਗਵਾਉਂਦਾ ਥੋਮ ਬਾਦੀ ਮਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੋ। ਅਨੇ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਹੋਈ ਨਾ, ਦੂਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਨਿਕਲਦਾ? ਪਿੱਛਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਾਦੀ ਤੋਂ। ਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਗਰਮੀ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲਾਜ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ? ਇਲਾਜ ਇਹੋ ਹੀ। ਠੀਕ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਫਕ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇ ਦੋ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ।